نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ وہ چیز جس کا تعلق انسان کی وفات سے بعد ہو، انسان فوت ہوا اور اپنے پیچھے کوئی سرمایہ، کوئی جائیداد چھوڑ گیا، اس جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ کہاں تقسیم ہوگا، کیسے ہوگا، کیا اس کے احکام ہیں، جہاں یہ چیز ذکر ہوتی ہے اسے علم میراث کہتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں جہاں میراث کی بڑی تاکید آئی ہے، احکام آئے ہیں، وہاں علم میراث سیکھنے سکھانے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میراث اس لیے کہ میں عنقریب اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ علم بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علوم میں سب سے پہلا علم جو لوگوں کے دلوں سے نکلے گا وہ میراث کا علم ہے۔ یہ علم میراث ہمارے دلوں سے جب نکلے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میراث پہ عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں سے آج ہی نکل چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک عورت بڑا لمبا عرصہ عبادت کرتے رہیں، 60 سال 70 سال تک عبادت کی، لیکن مرنے سے پہلے میراث کے سلسلہ میں کوئی ایسا کام کر گئے جو 60-70 سالہ عبادت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نتیجتاً یہ مرد و عورت جو زندگی خرچ کر چکے عبادت میں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ورثاء میں سے کسی کو میراث سے محروم کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں میراث کے بارے میں ان کا ایک اصول تھا، ضابطہ تھا، اور یہ اصول ضابطہ ظلم پر مشتمل تھا، جس میں کمزوروں کی، ناتواں لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی تھی۔ وہ ضابطہ یہ تھا کہ باپ فوت ہوا، اس کی جائیداد کا وارث وہ شخص ہوگا جو اس وقت گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہو۔ اس ضابطے کے مطابق عورتیں تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی، عورت کا کوئی حق نہ تھا وراثت میں، اور جو بچے باپ کی وفات کے وقت چھوٹے تھے، جوان نہ تھے، وہ بھی اس میراث کے حق سے محروم تھے، چونکہ اس حالت میں وہ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ دستور اور طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک خاتون ملی، آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوہ ہوں، وہ صحابی جو غزوہ احد میں شہید ہوا، میرا شوہر تھا، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ جاہلانہ ضابطے کے مطابق میرے شوہر کا بھائی سارے ہی ساز و سامان پہ قابض ہو گیا ہے، گھر میں نہ تو کھانے کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی کوئی اور سرمایہ کہ جس کی وجہ سے میں ان بچیوں کا آگے نکاح کر سکوں، مستقبل کو سنوار سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو رنجیدہ ہوئے۔ ظالمانہ یہ دستور ابھی تک باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अल्लाह जल्ल शानुहु ज़रूर ही तेरी इस परेशानी का हल फरमाएंगे। इसी मौके पर अल्लाह जल्ल शानुहु ये आयात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से लेकर के नाज़िल हुए। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, पूरा रकू नाज़िल फरमाया और इसमें मिरास के मसाइल को बयान फरमाया। वहाँ ये भी बता दिया कि औरत का भी हक़ है। जाहिल लोग औरत को महरूम करते थे, नहीं, बल्कि औरत का भी हक़ है और मर्द का भी हक़ है। मिरास में बेवा है उसका भी हक़ है, बाप है, माँ है उसका भी हक़ है। हर एक के हिस्से अल्लाह जल्ल शानुहु ने बयान फरमा दिए। इस आयत में सिर्फ़ यही नहीं कि औरत का हिस्सा बतलाया गया, बल्कि औरत के हिस्से को अहमियत के साथ ज़िक्र फरमाया। ये उन्वान रखा कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर। बेटियों के हिस्से को असल करार दिया, लड़के के हिस्से को उसके ताबे ज़िक्र किया गया। इस उन्वान से इस अंदाज में बयान किया गया। इस बात की तरफ इशारा है कि औरत सिर्फ़ हक़दार ही नहीं, उसका अच्छा खासा हक़ है जो उसको दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहीद के भाई को बुलाकर उसे हिस्से बतला दिए। इस जायदाद में से 2/3 हिस्सा उस शहीद की 2 बेटियों का है और 8वां हिस्सा उसकी बीवी का है, और बाकी जो कुछ बचा वो तेरा और तेरे दूसरे बहन भाइयों का है। तो मिरास ये बहुत अहम मसला है। आम तौर पर हम इस मसले में गफलत बरतते हैं। एक वाक़या अहले इल्म ने लिखा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनको पता चला कि एक साहिब बीमार हैं, मर्ज़ुल वफ़ात में हैं। उनकी अयादत के लिए, उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। रात का वक़्त है, वहाँ बैठे हुए थे। उसी वक़्त उस आदमी की रूह परवाज़ कर गई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने घर में जलने वाला चिराग उसको फ़ौरन बुझा दिया और हुक्म फरमा दिया कि दूसरा चिराग लाओ और उसको रोशन करो। लोगों ने इस अमल पर एतराज़ किया कि हज़रत इमाम साहिब, ये तो मौका है रोशनी करने का, आपने चिराग को बुझा दिया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई। इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तक वो ज़िंदा था ये चिराग उसी की मिल्क था। जब रूह परवाज़ कर गई, ये घर का सामान, ये चिराग, इसमें जलने वाला तेल, ये उसका नहीं, ये उसके वरसा का है। ये तेल वरसा का हुआ और हम जलाएं, ये हक़ तलफ़ी है। और वरसा में कोई गैर बालिग भी होते हैं, वरसा में कुछ बालिग भी होते हैं, और बालगीन में कुछ इसके जलने में राज़ी होंगे, कुछ राज़ी नहीं होंगे। हम किस किस का हक़ तलफ़ करते रहेंगे। इसलिए मैंने चिराग को बुझाने का हुक्म दे दिया है। यह अहमियत है मिरास की। मरने वाले का माल इस लायक नहीं है कि उसको खामखा उड़ाया जाए, उसको खामखा ज़ाय किया जाए। मरने वाले का माल इस लायक नहीं है। पैसे पैसे का, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। एहतियात की जाए, हिस्से के मुताबिक तकसीम किया जाए। कुरान और हदीस में देखते हैं, अहले इल्म ने फरमाया, जब आदमी फौत होता है तो जो माल छोड़ करके जाए, कुरान और हदीस में देखते हैं, अहले इल्म ने फरमाया, जब आदमी फौत होता है तो जो माल छोड़ करके जाए वहाँ कुछ हकूक़ मुताल्लिक़ होते हैं। सबसे पहला हक़ ये है, उस मतरूका जायदाद में से मरहूम की तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम हो, और उसमें कफ़न में, दफन में, गुस्ल में, साबन ख़रीदने में दरमियाना अंदाज़ इख्तियार किया जाए। उसमें इसराफ़ ना हो। काम आ रहे हैं 10 रुपये, आपने 100 रुपये ख़र्च किया। यहाँ ज़रूरत है 10 की, आपने 10.25 खर्च किए, 10.5 खर्च किए। ये ऊपर वाले खर्च करने की इजाज़त नहीं है।